हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूढं गुरुर्मूर्ति पूजामूढं गुरुर्पदं मंत्रमूढं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूढं गुरुर्कृपा मोक्षमूढं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेय जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है चकड़ा मडाण। ये चकड़ा मडाण रे आउ गोटे पद आम आज आलोचना करवा। से पदटी कौन महापुरुष लिखिं बोले कोठ धन मोर मुकुड़ा होइब महिमा गादी को अना बरडाल मोर शिरे लागिब पृथ्वी पड़ब भावना पृथ्वी पड़ब भावना हे सुजने पृथ्वी पड़ब भावना पृथ्वी पड़ब भावना हे सुजने पृथ्वी पड़ब भावना। ना दिने मो कोठधनटा मुकला हम ना कोठधन खूब आपणकर संपत्ति अच्छी कि आपण राजा झील को बाहेले काणी कौड़ी ता घर आनी ना। जगतसिंहपुर जिला नाइलो नंदीग्राम अढ़ंगगढ़र सामंत रघुराम सामंत तांका झील चंपावती की अच्युतानंद महापुरुष 40 वर्ष बयस विवाह करते तेणु काणी कौड़ीटे घर आनी ना। काणी कौड़ीटी से समय यौतुक प्रथा थिला नहीं किंतु से काणी कौड़ीटे महापुरुष आनी नथिले। शिष्य रामचंद्र से कथा कहले हे गुरुदेव आपण काणी कौड़ी तो आनी ना आपण कोठधनटा मुकुला हो खोला हो ये कथा केमी कौन ना बाबूरे कोठधन कहले कौन मोर संपत्ति आपण जीवे नेमाल भट्ट आपण जीवे हे ज्ञानी गुणी मंडली नेमाल भट्ट को जीवे देखिए गोटे बट वृक्ष कौन संपत्ति से अच्छी ना से रत्न भंडार अच्छी ना से कौटी भंडार घर अच्छी ना से कौन धन रत्न पोता हो अच्छी ना केवल बर बट वृक्षटी रही। आ महापुरुष कहले राम रे मो कोठधन संपत्ति नुह मो कोठधन हूँ कौन ना मोर ग्रंथ 36 संहिता 78 गीता शून्य संहिता प्रधान गीता रे प्रधान गुरु भक्ति गीता मुख्य अटईता जान मुख्य अटईता जान हे सुजने मुख्य अटईता जान मुख्य अटईता जान हे सुजने मुख्य अटईता जान। 36 संहिता 78 गीता वंशानु सप्त विंशरे उपवंशानु 12 खंड बेनी भविष्य 7 खंड पद पदावली लक्षक जे ग्रंथ सब श्री कृष्ण महिमा तो आगे कहलु बरज कुमार ब्रह्म सारस्वत सीमा ये हूँ तुम कोठधन लक्षाधिक ग्रंथ मु लिखी मोर कोठधन हूँ यहीटा आउ ये कोठधन दिने मुकुला हे कहीं ये पूरा गुपत हो गोपत ए महागोपत शुण तोरे राम चंद्र ब्रह्मा शंकर को भेद तर
न जानिबे इंद्र चंद्र न जानिबे इंद्र चंद्र हे सुजने न जानिबे इंद्र चंद्र न जानिबे इंद्र चंद्र हे सुजने न जानिबे इंद्र चंद्र। ये जो कोठधन मोर ग्रंथ 1,84,000 ग्रंथ ये गुप्त ये महागुप्त ये गुप्त कथा ये गुप्त कथा केवल विश्वासी भक्त आगे तू कहवा कथा तू कहबू ये गुप्त समस्त आगे खोलिया उचित नुह कि से गुप्त कोठधन मोर दिने मुकुड़ा हम रे राम ना कौड़ी से कोठधन आप अच्छी ना महिमा गादी की अना से कोठधन मान सब रखी मालिका से दिने मुकुड़ा हो राम तू देखिए मुकुड़ा है मालिकाटा मुकुड़ा है कि महापुरुष कोठधन आज आप केमी शुणुं मालिका नहीं आज घरे 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 समते जानी पंचसखा मान आर मालिका को सब जानिले कारण मुकुड़ा हो गला कोठधन नहीं आ से समय रे बरडाल मोर शिरे लगे पृथ्वी पड़ो भावना बरडाल केतेबेले कोठधनटा मुकुड़ा हे गुरुदेव ना सेतेबेले जेतेबेले मो बरडालटा मो शिरे लगे जो बटवृक्ष आपड़ जी नेमाल पद्मवन पीठ गरुड़ा आगे अच्छा गोटे बटवृक्षटी रही बटवृक्षटी रही परीक्षित नृप शासन कालर नेमाल बट रही से बरगछटी केबेठारु अच्छी से बटवृक्षटी केबेठारु अच्छी ना परीक्षित राजा समय अच्छी माने द्वापर जुगरु से बटवृक्षटी नेमाल रही तीनोटी शाखा तार दीटी गरुड़र दीटी डेणा भड़ी आगू गोटे शाखा जाइए शाखाटी से बरगछर शाखाटी दिने मो शिरे लगे कहले महापुरुष चूल को लगे बोली महापुरुष अच्युतानंद भविष्यत कथा कहते शिष्य रामचंद्र आगे चकड़ा माड़ाण ग्रंथ में बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ना महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है चकड़ा माड़ाण आ ये चकड़ा माड़ाणर पद कौन ना कोठ धन मोर मुकुला होइब महिमा गादी की अना महिमा गादी रे मो जो गादी ब्रह्म अच्छा पोथी सब रही कोठधन मोर दिने मुकुला हे ना केतेबेले मुकुला हे ना जो बर डाल मोर शिरे लगे महापुरुष अच्युतानंद गादी रे बटवृक्ष रही सीटा शिरे लगे ना जो शिरे लगे चूल को लगे महापुरुष पृथ्वी पड़ो भावना पृथ्वीवासी मैंने भाविबे चिंता करिवे कौन कहीं चिंता करिवे ना गह गह शब्द से स्थान रे प्रकाश यज्ञ होइब अच्युति दासर कामना पूरीब भक्त आनंदर भाव भक्त आनंदर भाव हे सुजने भक्त आनंदर भाव भक्त आनंदर भाव हे सुजने भक्त आनंदर भाव गह गह शब्द से स्थान रे हेब बर डाल जो मो शिर को लगे नेमाल बटरे मालिका भविष्य कथा आम कहूँ से प्रकाश यज्ञ गोटे हेब प्रभु प्रकाशित हेबे बोली आत्म प्रकाशित हेले बोली गोटे यज्ञ सेठारे आरंभ हेब कौटी नेमाल सबु भक्त माने चारि दिगर भक्त पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबु जुगर भक्त से जगार मिलन हे साधु सन्त माने मिलन हे गोटे प्रकाश गोटे यज्ञ करेंगे जो यज्ञर नाम है प्रकाश यज्ञ बोली मालिकार लिखाई आम कहूँ आगू को हम से प्रकाश यज्ञ आई समय कहती स्वामी 12 जन मेले मोर निवास चित्रोत्पला कोले मोर निवास चित्रोत्पला कोले मोर निवास चित्रोत्पला कोले बटरे मोर महिमा प्रकाश कहती शुण आहे रामदास कहती शुण आहे रामदास सिद्ध साधना एही ठारे हेब बरडाल मोर शिरे लागिब बरडाल मोर शिरे लागिब बरडाल मोर
ଶିରେ ଲାଗିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ ଏଇ ବିଷୟ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନା। ଦିନେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବଟ ବୃକ୍ଷଟି ମୋର ଏ ନେମାଳ ପଦ୍ମବନ ସାଧନା ପୀଠ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବଟ ମୂଳେ ବସି ମୁଁ ସାଧନା କରି ସିଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବଟ ମୂଳେ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ନେଇଛି, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ନେଇଛି, ରାମରେ ଦେଖିବୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳେ ଏଇ ବଟର ମହିମା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ବଟଟା କେବେଠାରୁ ଅଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା? ପରୀକ୍ଷିତ ନୃପ ଶାସନ କାଳରୁ ଏଇ ନେମାଳ ବଟ ରହିଛି। ଏଇ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଚାଣକ୍ୟର ବଂଶ ସମୂଳେ ନାଶ ଯାଇଛି। ଏଇ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଇ ବଟଟି ରହିଛି। ଏବେକାର ନୁହଁ, ଏବେକାର ଏ ବଟଟି ନୁହଁ। এই বটর 3টি শাখা, গরুড়র 2টি পক্ষী এবং তার থণ্ট বড়ি আগুক রয়েছে। এই বরডাল শাখাটি মো শিরে লাগিযোগ। যেতবে লাগবে পুথিরে ভাবনা পড়ব, চহল পড়িযোগ। সেতবে প্রকাশ যজ্ঞ মো নেমাল পদ্মবনরে ହେବ। চারি দিগর ভক্ত, চারি যুগর ভক্ত সাধুসন্ত মানে এইটি মিলি প্রকাশ যজ্ঞ করবে। প্রভুঙ্কর আবির্ভাব, প্রভুঙ্কর আত্মপ্রকাশিত হেলা বলি জগତରେ ହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। এই কথা মহাপুরুষ এই পদরে କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ 12 ଜଣ ମୂଳେ, କେବଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ନୁହଁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନିବାସ ସେଇ ଚିତ୍ରତଳା କୂଳେ, ବଟରେ ମୋର ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବ ନେମାଳ ବଟରେ। ଆଉ କହନ୍ତି ଶୁଣ ଆହେ ରାମଦାସ, ସିଦ୍ଧ ସାଧନା ଏଇଠାରେ ହେବ। ମୋର ସିଦ୍ଧ ସାଧନା ଏଇ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ହେଇଥିବ। ବର ଏଇ ଯେଉଁ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ହେଇଥିବ ସେଇ ବରଡାଳ ଦିନେ ମୋ ଶିରରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଲାଗିଲେ ତେବେ ଜାଣିବୁ କଳ କ୍ଷୀର ଲୀଳା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୋର ଠାବରେ ମେଳା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୋର ଠାବରେ ମେଳା। କହିଲେ କହନ ତେବେ ଜାଣିବୁ କଳଙ୍କିର ଲୀଳା, ତେବେ ଜାଣିବୁ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କୀଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶର ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୋର ଠାବରେ ମେଳା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମୋ ଠାବରେ ମେଳା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମେଳି ହେବେ। ଆଉ ମେଳି ହେଇ କ'ଣ କରିବେ ନା ବରଡାଳ ମୋର ବାବୁ ଶିରରେ ଲାଗିବ, ବାବୁ ଶିରରେ ଲାଗିବ। ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ହେବ, ବାବୁ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ହେବ। ବରଡାଳ ଗୋଟି ମୋର ଶିରରେ ଯେଉଁଦିନ ଲାଗିବ ରାମରେ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଜାଣିବୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ହେବ। ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ମାନ ହେବ। ଘରେ ଘରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା କରିବେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେବ? ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଶରୀର ଆତ୍ମା ଥିବ, କି ପରିବାର ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଉଥିବ, କି ପରିବାର ସବୁବେଳେ ରୋଗ ବୈରାଗ ଯଦି ଦେଖା ଦେଉଥିବ, ପରିବାର ଯଦି ଅଘଟଣ ମାନ ଦେଖା ଦେଉଥିବ, ପରିବାର ଯଦି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଯଦି ଦାଉ ସାଧୁବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଅଘଟଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଘଟୁଥିବ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା କରିବେ। କି ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞଟି ଆପଣ ଘରେ ଯଦି କରୁଥିବେ, ଆଉ ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ଯଦି କରୁଥିବେ, ମହାପୁରୁଷ ଘରେ ଏ ଅଘଟଣ ମାନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ହେବ ରାମରେ। ସେଇ ସମୟରେ ନା ବରଡାଳ ଶିରେ ଲାଗିବ, ଲୀଳା ଚଟି ଯିବ। ହରିଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ ଅଷ୍ଟ ନୃପତି ହେବ। ହରିଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ ଅଷ୍ଟ ନୃପତି ହେବ। ହରିଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ ଅଷ୍ଟ ନୃପତି ହେବ। ବରଡାଳ ଶିରେ ଲାଗିବ, ଲୀଳା ଚହଟି ଯିବ। ସଂସାରରେ ଲୀଳା ଚହଟିବ। କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ ଅଷ୍ଟ ନୃପତି ହେବ। ମାନେ ଅଷ୍ଟ ନୃପତି ହେବ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାଜାମାନେ, ରାଜା ଶାସନ ଆଉ ନାହିଁ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯାଇଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଛି। ନୁହେଁ, ପ୍ରଜା ଶାସନ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ନୃପତି ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି
ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତରେ ନିଜର ହିତ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲେ ରାଜାମାନେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଶାସନ ଆସିବ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ଆସିବେ, ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ। ଧର୍ମତନ୍ତ୍ରରେ ସଂସାର ପରିଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପଦଟି କହି ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ଆଉ ଏ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣର ପଦ କ'ଣ ନା ବର ଡାଳ ମୋର ଶିରରେ ଲାଗିବ କୋଠ ଧନଟି ମୁକୁଳା। ଯେତେବେଳେ ବର ଡାଳ ମୋ ଶିରରେ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ କୋଠ ଧନ ମୋର ମୁକୁଳା ହୋଇଯିବ, ମାନେ ମାଳିକାଟା ଖୋଲା ହୋଇଯିବ। କେଉଁଠି ଖୋଲା ହେବ ନା ମହିମା ଗାଦି କି ଅନା ମହିମା ଗାଦି। ଆପଣ ଯିବେ ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ନେମାଳରେ, କିନ୍ତୁ ରାମଦାସଙ୍କର ଗାଦି ରହିଛି ଯାହାକୁ ମହିମା ଗାଦି କହନ୍ତି। ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ପୋଥି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଏଇ ରାମଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ମହିମା ଗାଦି। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣରେ ସେଠି ଯାଇକି ଟିକେ ସେ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଦିନେ ମୁକୁଳା ହେଇଯିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ଉଜାଣି ବହିବ ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ପଡ଼ିବ ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ପଡ଼ିବ ବାଲି ମେଳା ହେବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମନ ମୋହାନନ୍ଦ ହେବ ମନ ମୋହାନନ୍ଦ ହେବ। ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ରାମରେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେତେବେଳେ ବରଡାଳ ମୋ ଶିରରେ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ଉଜାଣି ବହିବ, ମାନେ ଓଲଟା ବହିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାରୁଣୀ ବୁଡ଼ ପଡ଼ିବ। ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ କଲେ ମହା ପାପ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ଜୀବ ହତ୍ୟା, ଗୋହତ୍ୟା, ଏସବୁ ଗୋହତ୍ୟା ଜନିତ ପାପ ଇଏ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ନୁହେଁ ଜୀବନରେ ଯଦି ପାପ ତାପ କରିଥିବେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ପଡ଼ିଲେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀରେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ପଡ଼ିବ। ବାଲି ମେଳା ହେବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏବେ ବି ହେଉଛି, ଏବେ ବି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁଟାକୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମେ କହନ୍ତି ନା, ବାଲି ମେଳା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନେମାଳ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ଯେଉଁ ନେମାଳ ନିକଟରେ ବହିଯାଇଛି, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ, କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ, ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ମାନସିକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ କରି ବା ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ କରି ନେମାଳ ବଟରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କରି କ'ଣ କରନ୍ତି? ରାତିରେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀର ବାଲିରେ ବାଲି ସଜିଆ କରି ଦୀପ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବସିକି ଜାଳନ୍ତି। ଦୀପ ଜାଳିକି ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ବା ନିଜର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କଥିତ ରହିଛି ଆଜି ବି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଗାମୀ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ବାଲିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବାଲି ସଜିଆ କରି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେହି ଦିନ ଜାଳିଲେ ତାଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ମନୋକାମନା କୁଆଡ଼େ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ମନୋକାମନା ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ମନୋବାଞ୍ଛା ରହିଛି, ହେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନେମାଳ ପଦ୍ମବନ ପୀଠ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ନେମାଳ ପଦ୍ମବନ ପୀଠରେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ବାଲିରେ ବାଲୁକାରେ ରାତିରେ ବାଲି ସଜିଆ କରି ଦୀପ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାଳନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମନବାଞ୍ଛା ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆମେ କହୁନୁ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏକଥା। କହିଲେ ଘୋର କହଳି କାଳ ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରବଳ ଦୟା ଧର୍ମ ନ ରହିବ, ଦୟା ଧର୍ମ ନ ରହିବ ହେ ସୁଜନେ, ଦୟା ଧର୍ମ ନ ରହିବ। ବରଡାଳ ମୋର ଶିରରେ ଲାଗିବ ମହିଦୋଲ କ୍ଷୀଣ ଯିବ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି।
କହିଲେ ବାବୁରେ ଘୋର କଳି କାଳ ଅଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରବଳ ଦୟା ଧର୍ମ ନ ରହିବ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଦୟା ଧର୍ମ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଦୟା ନାହିଁ କି ଧର୍ମ ପଥରୁ ସବୁ ତ ହୁଡ଼ିଥିବେ ନୁହେଁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଧର୍ମ ସଂସାର ଜୋରେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ନଥିବ କାହାରି ନାମ ଗାଇବେ ଅନେକ ମୋର କୋଠ ଧନ ମୁକୁଳା ହୋଇବ ଅନ୍ଧ ପାଖେ ଦୀପ ରଖ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ନାମ ଅନେକ ଗାଉଥିବେ ଅନେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଅନେକ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥାରେ ସବୁ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରେ ଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଟାହି ଟାପରା କରିବେନି ତାହା କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ବରଡାଳ ସିରେ ଲାଗିବ ଏଭଳିଆ ସେଭଳିଆ ହେବ କହିବେ ତେଣୁ ବରଡାଳ ମୋର ସିରେ ଲାଗିବ ମହି ଦୁଲୁକି ନଯିବ ମନେ ରଖ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ଆଉ ବରଡାଳ ସିରେ ଲାଗିବ ଲୀଳା ଚହଟି ଯିବ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମୋର ଭକତ ମହିମାକୁ ଗାଇବ ଜାଣିବୁ ମୋର ମାଳିକାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଗାଇବେ ମୋ ମହିମାର ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମୋର ମହିମା ମୋ ଅଲୌକିକତାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆଉ ନାଇଁ ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣରୁ ଏଇ ପଦଟି ନେଲେ ବରଡାଳ ସିରେ ଲାଗିଲେ ସଂସାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲୀଳାମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘଟିବ ଏ ବିଷୟ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସମୟ ତ ଆଜି ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଶରଣମ୍ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଶରଣମ୍ श्री अच्युत शरणं श्री अनंत शरणं जगन्नाथ शरणं बलराम शरणं जगन्नाथ शरणं बलराम शरणं 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 जसोवन्त शरणं 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 जसोवन्त शरणं 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 कल्की राम शरणं 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 कल्की राम शरणं 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 श्री अच्युत शरणं श्री अनंत शरणं श्री अच्युत शरणं श्री अनंत शरणं 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 सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणी के ठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।